Good morning, students. Students, in this lecture, we will discuss about osmosis. Right? In earlier lecture, we have completed imbibition process and the diffusion process, right? And what is the factors and what is the limitations. This all kinds of the informations we are getting in a earlier lecture, right? So now in this lecture, we will discuss about osmosis. So first of all, what is osmosis and who is the first time this term is proposed, right? So osmo are the process, and this osmo, that means the pushing and the impulse. પુશિંગ એટલે અંદરથી બહારની બાજુ ધક્કો મારવું, ઇમ્પલ્સ એટલે બહારથી અંદરની બાજુ ધક્કો મારવું, રાઈટ? તો આને આપણે ઓસ્મોસિસ કહીએ છીએ. એન્ડ ધીસ discovered by the Ebb Novlets in the 1748. The first time these terms are the proposed, right? Osmosis. Another scientist in 1867, the Trobes, has the first time the developed the semi-permeable membrane, right? And these membranes are the developed into the copper ferrocyanides. And the osmosis are the very special type of the diffusions of in the liquids, and when solvents move through a semi-permeable membrane from the place of the higher diffusion pressure to lower diffusion pressure, જે જગ્યાએ ડિફ્યુઝન્સનું પ્રેશર હાયર હશે ત્યાંથી એ લોઅર સાઈડ મૂવ થશે. એટલે આનો પણ મિનિંગ એવું જ થયું કે કોન્સન્ટ્રેશન જે બાજુ હાઈ હશે, હાઈ ટુ લોઅર સાઈડ એ શું થાય છે, મૂવ થશે, રાઈટ? So this movement of the water molecules through such a selective or permeable membrane, that means the cell membranes, plasma membranes, is called osmosis. એટલે આ જે સિલેક્ટિવ પરમિએબલ્સ મેમ્બ્રેન દ્વારા આખી પ્રોસેસ જે કમ્પ્લીટ થશે, આખી પ્રોસેસને ઓસ્મોસિસ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ? So thus the osmosis process is a passage of the water from the region of the higher water concentration to lower concentrations through the semi-permeable membranes. And this process, the solutions can be of the three types: hypotonic solutions, hypertonic solutions, and the isotonic solutions. So these three types of the solutions. So first of all, what is a hypotonic solutions? So in this case, surrounding of the cells, so concentration is a higher, right? In the cells, very dilute concentrations. So in this case, cells are the absorb and the gain of the water, and cells are the likely swell up. So this solution is called a hypotonic solutions. એટલે કે સેલ્સની બહારની બાજુ વોટર કોન્સન્ટ્રેશન્સ વધારે હશે, સેલ્સની અંદર ડાયલ્યુટ હશે. તો કોન્સન્ટ્રેશન્સ બહાર વધારે છે તો બહારથી અંદરની બાજુ શું થશે, એનું મૂવમેન્ટ થશે, મૂવ થશે. તો બહારથી અંદરની બાજુ વોટર જે ગેઇન થાય છે, તો સેલ્સની અંદર ગેઇન થયું વોટર, તો જે સેલ્સની જે શેપ હતો, જે સાઇઝ હતો, એ કેવો થશે, સ્વેલ થશે, રાઈટ? તો એને હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન્સ કહેવાય. ધેન આફ્ટર હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન્સ, તો આનાથી ઊંધું હશે, સેલ્સની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હશે, બહારની બાજુ ઓછું છે, તો આમાં પણ કોન્સન્ટ્રેશન્સ બહાર અંદરની બાજુ વધારે છે, તો અંદરથી બહારની બાજુએ નીકળશે, તો સેલ્સ કેવો થઈ જશે, શ્રિંક થશે. So in this medium has a lower concentration of the water of the outer side of the cells, right? So very concentrated solutions in the cells, so cells will be loss of the water by the osmosis. So these cells is likely to shrink, તો એ સેલ્સ કેવો થઈ જશે, શ્રિંક થઈ જશે. So such a solution is called hypertonic. And the another solution is isotonic. So in the both side, in the cells and the outer of the cells, so solutions will be equilibriums, right? So if the mediums has exactly the same water concentrations as the cells, so there will be no net movements of the water across the cells membrane, not in and not out, right? પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનમાંથી કોઈ પણ બહાર પણ નહીં જાય ને અંદર પણ નહીં જાય, એઝ ઇટ ઇઝ કન્ડિશનમાં રહેશે. તો સેલ્સની જે સાઇઝ છે એ પણ એઝ ઇટ ઇઝ કન્ડિશનમાં રહેશે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ ધ સોલ્યુશન્સ ઇઝ કોલ્ડ આઇસોટોનિક સોલ્યુશન્સ. Now, types of the osmosis. So both two types of the osmosis, endo-osmosis and the exo-osmosis. So what is the difference between in these two types? So first of all, endo-osmosis. So બહારની બાજુ તમને દેખાય છે કે હાયર કોન્સન્ટ્રેશન છે વોટરનું અને લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન જે સેલ્સની અંદર છે, તો એરો આપેલા છે
જે મૂવમેન્ટ જે થશે એ બહારથી અંદરની બાજુ થશે, ઓલરેડી આવી ગયું છે. સો વેન વોટર ઓર ધ સોલ્વન્ટ મોલેક્યુલ્સ એન્ટર ઇન્ટુ ધ સેલ્સ થ્રુ ધ પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન્સ ફ્રોમ ધ આઉટર મીડિયમ, એટલે બહાર કોન્સન્ટ્રેશન્સ વોટરનું વધારે છે તો બહારથી અંદરની બાજુ મૂવમેન્ટ થાય છે, તો આ પ્રોસેસને એન્ડો ઓસ્મોસિસ કહેવામાં આવે છે. અધર વર્ડ, if a cells is placed in the water, in the cell shape is a hypertonic and the water is a hypotonic. So cell shape છે એ કેવો થશે? હાઇપરટોનિક, કારણ કે અંદરની બાજુ કોન્સન્ટ્રેશન હશે એ કેવું હશે? સેલ શેપ જે છે એમાં જ આપણે જોવા જઈએ તો એ હાઇપરટોનિક હશે ને વોટર છે એ હાઇપોટોનિક. વોટર હાઇપોટોનિક શું કામ કીધું? કારણ કે બહારની બાજુ વોટર કોન્સન્ટ્રેશન્સ વધારે છે અને સેલ શેપની અંદર ઓછું છે, રાઈટ. તો આ જે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ અહીં દેખાય છે, એટલે હવે બહારથી અંદરની બાજુ શું થશે? મૂવમેન્ટ થશે. સો વોટર મૂવ્સ ઇન્ટુ ધ સેલ્સ બાય ધ ઓસ્મોસિસ. સો ધ મૂવમેન્ટ ઓફ ધ વોટર ઇન્ટુ ધ સેલ્સ ઇઝ કોલ્ડ એન્ડો ઓસ્મોસિસ, રાઈટ. એટલે બહારથી અંદરની બાજુ એરો બતાવેલો છે. દેન આફ્ટર અનધર ઇઝ એક્ઝો ઓસ્મોસિસ. તો આમાં ઊંધું હશે, સેલ શેપ હશે એ હાઇપો હશે અને જે બહારનું એન્વાયરમેન્ટ છે એ કેવું હશે? હાઇપર, રાઈટ. એટલે અંદરથી બહારની બાજુ વોટર છે રિમૂવ થશે. So when a plant cells is placed in the concentrated solutions, when water molecules move from the cells into the concentrated mediums through the plasma membranes. In other word, we can say the cells placed in the salt solutions and the cell shape is a hypotonics and the salt solution is a hypertonic. So here similar but opposite reactions compared to the endosmosis, right? So water moves out from the cells by the osmosis. અંદરથી બહારની બાજુ નીકળે છે. So the movements of the water out of the cells is called exoosmosis. હવે આની અંદર એક પ્રેશર છે એ બહુ જ જવાબદાર હોય છે, રાઈટ. ઓસ્મોસિસની જે પ્રોસેસ થતી હોય છે એની અંદર એક પ્રેશર હોય છે. પ્રેશર જે છે એને કહેવાય છે ઓસ્મોટિક પ્રેશર. So prepare coined this term the osmotic pressure in the first time. So osmotic pressure of the solution is the which must be applied to it order to prevent the passage of the solvent due to the osmosis. એટલે જે પણ સોલ્વન્ટ છે, જે પણ સોલ્યુશન હશે એની અંદર પ્રેશર છે એ શું થશે? ક્રિએટ થશે. પ્રેશર ક્રિએટ થયું, અપ્લાઇડ થયું, એટલે જે સોલ્વન્ટ હશે એ સોલ્વન્ટ છે એ એક પોતાની ગતિ પકડે છે, રાઈટ. હવે વોટર મોલેક્યુલ્સ છે તો વોટર મોલેક્યુલ્સ છે એ શું થાય છે? ગતિ પકડે છે કે બહારથી અંદરની બાજુ, અંદરથી બહારની બાજુ, રાઈટ. તો એ સોલ્યુશનની અંદર ઓસ્મોટિક પ્રેશર છે એ જનરેટ થાય છે અને ત્યારે એક જે પણ સોલ્વન્ટ હશે એ એક પેસેજ છે એ ક્રિએટ કરશે કે એને ક્યાંથી કઈ બાજુ એને મૂવમેન્ટ કરવી, રાઈટ. So osmotic pressure is that equivalence of the maximum hydrostatic pressure. આની અંદર હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર પણ જનરેટ થતું હોય છે and which is produced in the solutions and when the solution is separate from its pure solvent by the semi permeable membrane. હવે ઓસ્મોટિક પ્રેશર છે એના જેવું જ એક ઇક્વિવેલન્ટ મેક્સિમમ હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર જનરેટ થતું હોય છે અને જેનાથી શું થાય છે કે બે સોલ્યુશન છે એ સેપરેટ થઈ જાય છે. So it can also be defined as this the excessive hydrostatic pressure which must be applied to it in the order to make its water potential equal to that the pure waters. એટલે જે પણ બે સોલ્યુશન હશે એ બંને સોલ્યુશનને સેપરેટ કરી દે છે અને સેપરેટ જે થશે સેમી પરમિએબલ્સ મેમ્બ્રેનની મદદથી થશે અને આની અંદર હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર જે એ જવાબદાર હોય છે, સાથે સાથે ઓસ્મોટિક પ્રેશર પણ જવાબદાર રહેશે. Osmotic pressure is equal to the pressure which is needed to prevent the passage of the pure water and into the aqueous solutions through the semi-permeable membrane. જો આની અંદર ડિપેન્ડ છે ને સોલ્યુશન્સ ઉપર પણ હોય છે. હવે બધા સોલ્યુશન જે એક સરખા ના હોય, અમુક થીક હોય, અમુક થીન હોય, અમુકના મોલેક્યુલર વેઇટ વધારે હોય, અમુકના મોલેક્યુલર વેઇટ ઓછા હોય, તો એ પણ બહુ જ જવાબદાર હોય છે કે તમે કેવું વાપરો છો, કયું સોલ્યુશન છે. જો અધરવાઇઝ પ્યોર વોટર સોલ્યુશન્સ હોય તો એની અંદર ઓસ્મોટિક પ્રેશર વધારે જ પડતું ક્રિએટ થાય છે અને જે સોલ્વન્ટ જે હશે એ એકદમ ફાસ્ટલી એ એક પોતાનો એક જે માર્ગ જે છે, એક પેસેજ છે એ ક્રિએટ કરી લેશે, રાઈટ, અને મૂવમેન્ટ થશે, right. In the other world, this pressure which is the needed to check the process of the osmosis, like in this case. So first stage is the initial state
second stage is equilibrium, and third one is external pressure applied. તો જો એક સાઈડ શું છે, પ્યોર વોટર છે, અને બીજી બાજુ શું છે, સોલ્યુશન છે. હવે આના માટે અલગ અલગ મેથડ છે. આ યુ શેપ્ડ મેથડ છે કે આની અંદર નળી હોય છે, નળી છે યુ આકારની હોય છે. એક સાઈડથી છે શુગર સોલ્યુશન્સ નાખેલું છે અને એક સાઈડથી પ્યોર વોટર નાખ્યું છે, અને વચમાં સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન છે. હવે તમને શું લાગે છે, પ્યોર વોટર બાજુ ગ્લુકોઝના મોલેક્યુલ્સ એન્ટર થશે કે નહીં થાય? ધેન આફ્ટર પ્યોર વોટરથી ઓસ્મોટિક પ્રેશર લાગશે તો એ સોલ્યુશન છે કઈ બાજુ મુવમેન્ટ એની વધારે હશે? જો બધી વસ્તુ જો હવે અહીંયા જો ગ્લુકોઝના મોલેક્યુલ્સ છે એક સાઈડ, અને એક સાઈડ છે પ્યોર વોટર છે, વચમાં સેમી પરમિએબલ્સ મેમ્બ્રેન છે. હવે બંનેના લેવલ છે ઇક્વિલિબ્રિયમ્સ લેવલ ઉપર છે, રાઈટ? બંનેના લેવલ છે ઇક્વિલિબ્રિયમ છે. હવે શું થાય છે કે અહીંયા ઓસ્મોટિક પ્રેશર છે જનરેટ થયું, તો વોટર છે પ્યોર વોટર છે એ આ બાજુ મૂવ થાય છે. હવે મૂવ થયું એટલે મૂવ થશે ઓસ્મોટિક પ્રેશર, એટલે શું થશે, એક બાજુનું સોલ્યુશન છે અપ જશે, તો ગ્લુકોઝ સોલ્યુશન્સ કેવું થયું, અપ થયું. તેન આફ્ટર પ્રેશર 2 એટલે હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર ફરીથી લાગે છે, તો ફરી પાછું શું થઈ જશે, બંનેની જે પોઝિશન હતી ઇક્વિલિબ્રિયમ થઈ જશે, એટલે હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર અહીંયા લાગે છે. નકર શું થાય છે કે ગ્લુકોઝવાળું જે સોલ્યુશન હતું એ અપ જતું જશે, અહીંયા વોટરનું કન્ટેન્ટ જે ઓછું થાય છે, તો આ ના ચાલે. વોટરની અંદર અને ગ્લુકોઝના સોલ્યુશનને બંનેને સેપરેટ પણ કરવાના છે, બંનેની અંદર એક ઇક્વિલિબ્રિયમની અંદર એ સોલ્યુશન્સ પણ રહેવું જોઈએ, રાઈટ? તો જેટલું અહીંયા ઓસ્મોટિક પ્રેશર લાગશે ને એટલા જ પ્રેશરની અંદર અહીંયા હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર લાગશે, એટલે પાણીને પાછું બહાર કાઢશે. તો પ્યોર વોટર ફરી પાછું શું થયું, નીકળી ગયું. જોયું? તો અહીંયા ગ્લુકોઝ અને પ્યોર વોટર જે ફરી પાછા સેપરેટ થઈ ગયા. તો આ પ્રોસેસ થતી હોય છે. So hydrostatic pressure, so it is the pressure which develops in the osmotic system due to the osmotic entry and the exit of the water from it. તો કોઈ સોલ્યુશનની અંદર વોટર એન્ટર થાય છે, જેમ કે હમણાં જોયું ગ્લુકોઝનું સોલ્યુશન છે એની અંદર પ્યોર વોટર એન્ટર થયું, તો ઓસ્મોટિક પ્રેશર લાગ્યું, તો ઓસ્મોટિક પ્રેશર લાગે છે ત્યારે ગ્લુકોઝનું સોલ્યુશન છે એ થોડુંક હાઈ થઈ જાય છે. તેના આફ્ટર હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર લાગે એટલે પ્યોર વોટરને ફરી પાછું શું કરી નાખશે, રિમૂવ કરી નાખશે, એટલે વળી પાછા બંને સોલ્યુશન સેપરેટ થઈ જાય છે. So positive pressure develops in the plant cells or the systems due to the entry of the water in it. So positive hydrostatic pressure is called turgor pressure. જે પોઝિટિવ પ્રેશર જે લાગશે હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર, તો એને આપણે ટર્ગર પ્રેશર તરીકે પણ ઓળખી શકીએ છીએ. સો લોસ ઓફ ધ વોટર એન્ડ પ્રોડ્યુસ અ નેગેટિવ હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર ઓફ ધ ટેન્શન. જેટલું પોઝિટિવલી હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર લાગવાનું છે એટલા જ ની અંદર નેગેટિવ હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર પણ જનરેટ થઈ શકે. પણ જ્યારે નેગેટિવ હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર લાગે ત્યારે વોટર છે લોસ થશે, અને પોઝિટિવ થશે ત્યારે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ? સો ઇટ ડેવલપ્સ ઇન ધ ઝાયલમ્સ ડ્યુ ટુ ધ લોસ ઓફ ધ વોટર ઇન ધ ટ્રાન્સપિરેશન્સ. તો એ જગ્યાએ શું થાય છે, નેગેટિવ હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર લાગે છે, એટલે ઝાયલમની અંદરથી જ્યારે પાણીની મુવમેન્ટ થતી હોય છે ત્યારે વોટર છે ટ્રાન્સપિરેશનની જ્યારે પ્રોસેસ થાય છે, એટલે ઝાયલમ વેસલ છે એ વોટરને ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે. ધેટ ટાઈમ્સ મેની લેવલ્સ ઇન ધ વોટર આર ધ લોસ. ટ્રાન્સપિરેશનની પ્રોસેસમાં ખબર છે ને, વોટર છે લોસ થાય છે અમુક લેવલમાં, એટલે એ જે પ્રોસેસ થાય છે એમાં નેગેટિવ હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર છે એ લાગતું હોય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ ધ સેપ ઓવર લોંગ ડિસ્ટન્સ ઇન ધ પ્લાન્ટ્સ. અને આ જે હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર છે એ ક્યાં યુઝ થાય છે, જે મોટા ટ્રી હોય છે, લાઈક સિકોરિયા સેમ્પરવિનિયસ, જિમ્નોસ્પર્મનું સૌથી મોટું ટ્રી છે, પોલી આલ્થિયા લોન્જીફોલિયા, યુકેલિપ્ટસ, નીલગિરી, આસોપાલવ, આ બધા ટ્રી જે મોટા હોય છે, રાઈટ? તો આ બધા ટ્રીની અંદર શું થાય છે કે હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર છે એ લાગતું હોય છે, અને એમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, રાઈટ? નાઉ ઓસ્મોટિક રિલેશન્સ ઓફ ધ પ્લાન્ટ સેલ્સ, એના વચ્ચે રિલેશન શું છે? So plant cells function as an osmotic apparatus or the osmotic systems. It bathes in the water medium or the lies in the contact with other cells having the waters. And the typically plant cells has a permeable elastic walls like a semi-permeable membrane, that means a plasma membrane, along with the cytoplasm or the tonoplasm. And the osmotically active the solutions called the cell sap. And then cell sap, that means the central vacuoles, right? સેલ શેપ એટલે શું, એક એવું વેક્યુલ્સ જે હોય છે જેની જગ્યાએ સ્પેસ હોય છે. ધ ઓસ્મોટિકલી એક્ટિવ ધ સેલ શેપ
has on the osmotic potentials. હવે જ્યારે ઓસ્મોટિક રિલેશન્સ જે થાય છે ત્યારે સેલ શેપ છે એની અંદર વોટર કન્ટેન્ટ અથવા કોઈ પણ બીજું મટીરિયલ છે એન્ટર થશે. તો આ જે ઓસ્મોટિક પોટેન્શિયલ છે એને સાઇન એસ ઓર ધ ઓપી એ સાઇન વડે આપણે દર્શાવી શકીએ. જો અત્યારે આપણે ડિટેલ્સમાં ફિઝિયોલોજી નથી ભણવાના, જો તમે માસ્ટર લેવલનું સ્ટડી કરતા હો તો આના ઇક્વેશન્સ પણ આવતા હોય છે ફિઝિયોલોજીની અંદર. એટલા માટે ઓસ્મોટિક પોટેન્શિયલ છે એને કઈ સાઇન વડે દર્શાવવામાં આવે છે? સાઇન પી અથવા તો ઓપી. ટર્ગર પ્રેશર છે તો કેપિટલ ટી પી વડે દર્શાવવામાં આવે છે. સો ઇટ્સ અ કોઝ ઓસ્મોટિક એન્ટ્રી ઓફ ધ વોટર વિચ ડેવલપ્સ ધ ટર્ગર પ્રેશર ઓર ધ પ્રેશર પોટેન્શિયલ સાઇન પી. હવે આની અંદર શું થયું એ હું તમને સમજાવું કે ઓસ્મોટિક રિલેશન્સ પ્લાન્ટની અંદર કઈ રીતના વર્ક કરે છે. મેં બહુ જ સિમ્પલ એક જ લાઇનની અંદર આ બધું કમ્પ્લીટ કરી દીધું છે કે પ્લાન્ટ્સની અંદર આપણે જોયું કે બીજા મિનરલ્સ પણ હશે, રાઈટ, અને સોલ્યુશન્સ પણ હશે. તો જે હાયર કોન્સન્ટ્રેશન ટુ લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન જે મૂવમેન્ટ થાય છે, રાઈટ, એ પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનથી નથી થવાની છે. તો ત્યાં એક ઇલાસ્ટિકલ વોલ્વ હોય છે જેને આપણે પ્લાઝમા લેમા અથવા પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન કહીએ છીએ. અને ઇચ સેલ્સ આર ધ કનેક્ટિંગ ટુ ધ સાઇટોપ્લાઝમ એન્ડ ધ ટોનોપ્લાઝમ, રાઈટ. એ બંને વડે શું થાય છે? જોઈન્ટ થઈ જશે, રાઈટ, કારણ કે બધા સેલ્સની અંદર સાઇટોપ્લાઝમ હશે એ કનેક્ટિંગ હશે. તો જ્યારે પણ કોઈ પણ મટીરિયલ છે ને ઇન એન્ડ આઉટ કરવું છે તેના માટે રિસ્પોન્સિબલ કોણ હોય છે? પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન. તો ઓસ્મોટિકલી એક્ટિવિટી જે થાય છે સેલ શેપની અંદર, સેલ શેપ એટલે શું કે જેની અંદર વેક્યુલ્સ પાર્ટ જે છે એ વધારે હોય છે, સેન્ટ્રલ વેક્યુલ્સ હોય છે. સેન્ટ્રલ વેક્યુલ્સ એટલે ત્યાં એક ખાલી સ્પેસ હોય છે, ત્યાં એક સ્ટોરેજ થઈ શકતું હોય. તો એ જગ્યાએ ઓસ્મોટિક પોટેન્શિયલ્સ હોય છે. તો એને આપણે ઓસ્મોટિક પોટેન્શિયલને સાઇન એસ અને ઓપી વડે દર્શાવીએ છીએ. તો જ્યારે પણ મુવમેન્ટ થશે ત્યારે આની અંદર એક ફોર્સ લાગે છે. ફોર્સ આપણે ઓલરેડી આગળ ભણી ગયા છીએ, ઓસ્મોટિક ફોર્સ, રાઈટ. સો ઇટ કોઝ ધ ઓસ્મોટિક એન્ટ્રી. હવે આને કોઝ કોણ કરે છે? તો ટર્ગર પ્રેશર. જે પોઝિટિવ જે ફોર્સ લાગે છે એ આને કોઝિસ કરી શકે છે, પ્રેશર પોટેન્શિયલ્સ, રાઈટ. એટલે એને અંદર એન્ટર ના થવા દે. ઘણી વખત એવું થાય છે કે ઓસ્મોટિક કોઈ સોલ્વન્ટ છે ને સેલ્સની અંદર એન્ટર થવું છે તો ના થવા દે, કારણ કે એની અંદર નેગેટિવ અને પોઝિટિવ જે હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર લાગતા હશે તો એ ટાઈમે વોટર છે એ રિમૂવ પણ થાય છે. તો એવી જ રીતના આ જે ઓસ્મોટિક એન્ટ્રી જે છે વોટરની એ ઘણી વખત એ શું થાય છે? એન્ટર ના થવા દે, એટલે કે કોઝ થાય છે. તો કેના લીધે થાય છે? ટર્ગર પ્રેશરના લીધે. નાઉ વોટ ઇઝ ધ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ ધ ઓસ્મોસિસ ઇન ધ પ્લાન્ટ? કાંઈક સિગ્નિફિકન્સ હોય છે ને, રાઈટ, ઓસ્મોસિસ થવાના. તો ધીસ ફિનોમિનન ઓફ ધ ઓસ્મોસિસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ધ વોટર બાય ધ પ્લાન્ટ્સ. ખબર છે કે પ્લાન્ટ છે વાયા રૂટ દ્વારા વોટરને એબ્ઝોર્બ કરે છે. એ ડિફ્યુઝન્સની પ્રોસેસ છે, પણ આપણે જોયું એડવાન્સ ટાઈપ ઓફ ધ ડિફ્યુઝન્સ પ્રોસેસ લાઇક ઓસ્મોસિસ. અને એની અંદર આપણે 3 સોલ્યુશન્સની વાત થઈ: હાઇપર, હાઇપો અને આઇસો. સો સેલ્સ ટુ સેલ્સ મૂવમેન્ટ ટુ વોટર occurs throughout the plant's body due to the osmosis. And the rigidity of the cells organs like sap and the form of the organisms is maintained through the osmosis. હવે આપણે જે પણ ઓર્ગન્સ છે પ્લાન્ટ્સની અંદર એની અંદર જે સેપ છે એનું એક મેન્ટેનન્સ થતું હોય એ પણ કેની મદદથી થાય છે? આની મદદ, ઓસ્મોસિસની મદદથી. Leaves becomes turgid and expand due to their osmotic pressure. Growing the point of the root remain the turgid because of the osmosis are the very thus and able to penetrate the soil's particles. Root છે એબ્ઝોર્બ કરે છે, એ જ વાત કહી છે. The resistance of the plant to draft and the frost is brought about by the osmotic pressure of their plants. હવે કોઈ એવા પ્લાન્ટ જે છે રેઝિસ્ટન્ટ પ્લાન્ટ્સ, રાઈટ, કે ડ્રાફ્ટ પીરિયડની અંદર પણ એ લોકો સર્વાઈવ કરી શકતા હોય છે, રાઈટ. તો ત્યાં પણ ઓસ્મોટિક પ્રેશર જે ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે. Movement of the plants and the plants part. For example, movement of the leaflets of the Indian telegraph plants, bursting of the many fruits and the sporangia, etc. occurs due to the osmosis. હવે જે પ્લાન્ટ્સની અંદર જે વોટર મુવમેન્ટ જે થાય છે હાયર કોન્સન્ટ્રેશન ટુ લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન્સ, તો એને એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે, કંઈ નથી, ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ પ્લાન્ટ કીધો છે, એક બ્રસ્ટિંગ ઓફ ધ મેની ફ્રૂટ્સ એન્ડ ધ સ્પોરેન્જિયા. હવે ટેલિગ્રાફ પ્લાન્ટ છે એની અંદર શું થાય છે કે વોટર કન્ટેન્ટ જે છે સેલ્સની અંદર વધી જાય છે. તો એ ટાઈમે એનું જે ફ્રૂટ છે અથવા તો એના સ્પોરેન્જિયા છે બ્રસ્ટ થશે, એટલે ફાટશે, એટલે ફ્રૂટના સીડ છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ શું થશે? મૂવ થશે. ઓપનિંગ એન્ડ ધ ક્લોઝિંગ ઓફ ધ સ્ટોમાટા ઇઝ also affected by the osmosis process. ટ્રાન્સપિરેશનની પ્રોસેસ થાય છે તેની અંદર સ્ટોમાટા જે બહુ જ હેલ્પફુલ હોય છે, રાઈટ. તો એ પ્રોસેસ પણ કમ્પ્લીટલી ડિપેન્ડ છે ઓસ્મોસિસની પ્રોસેસ ઉપર.
હવે ઓસ્મોસિસની પ્રોસેસનો જે પ્રોસેસ જે થાય છે એ આખો પ્રેક્ટિકલ જે છે એ આપણે થીસલ ફનેલ્સ દ્વારા એને પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. તો સો વી આર તો પ્રૂવિંગ ધીસ ઓસ્મોસિસ પ્રોસેસ થ્રુ ધ સિમ્પલ ઓસ્મોમીટર એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ ધ થીસલ ફનેલ એક્સપેરિમેન્ટ. ઓસ્મોમીટરનું નામ આવે એટલે સમજી લેવાનું થીસલ ફનેલની વાત થાય છે. તો આ પ્રેક્ટિકલની અંદર આપણે રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે થીસલ ફનેલ, બીકર, પાર્ચમેન્ટ પેપર ઓર ધ સેમી પરમિએબલ્સ મેમ્બ્રેન. પાર્ચમેન્ટ પેપર છે એઝ અ સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન તરીકે કામ કરશે. આની જગ્યાએ તમે એગમાંથી સેમી પરમિએબલ્સ મેમ્બ્રેનને રિમૂવ પણ કરી શકો છો. શુગર સોલ્યુશન જોશે અને વોટર જોશે. સો હાઉ ટુ પરફોર્મ ધીસ પ્રેક્ટિકલ્સ? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટેક ધીસ થીસલ ફનેલ. જો આ થીસલ ફનેલ છે ઉપરથી નેરો છે, નીચેથી એક ચંબુ જેવું હશે એટલે સ્વેલ પાર્ટ હશે, રાઈટ. એન્ડ ધ ટાઈટ બાઇન્ડ ધ પાર્ચમેન્ટ પેપર. એટલે પાર્ચમેન્ટ પેપર છે એક પ્રકારનું સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન છે. તો એને જો લોઅર સાઈડ આપણે શું કર્યું, બાઇન્ડ કરી દીધું છે, રાઈટ, એના મોઢાના વાળા ભાગમાં. Hang these funnels with the help of the stands of the beaker filled with the water. હવે આ બીકર છે, બીકરની અંદર શું છે, વોટર છે. એન્ડ ધેન આફ્ટર આને આપણે એક સ્ટેન્ડ સાથે એટેચ કરી લેશું. નાઉ ફિલ અપ ધ કોન્સન્ટ્રેટેડ સુગર સોલ્યુશન ઇન ધ ફનેલ એન્ડ ધ ઓબ્ઝર્વ એન્ડ ધ માર્ક ઇટ. હવે આની અંદર આપણે શું નાખશું, શુગર સોલ્યુશન્સ નાખશું ઉપરથી. નીચેની બાજુ વોટર છે, ઉપરની બાજુ આપણે શું નાખશું, શુગર સોલ્યુશન્સ. હવે આની અંદર આપણે શું મુવમેન્ટ થઈ એ જોવાની છે. અહીંયા આપણે સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન છે, બહારની બાજુ વોટર સોલ્યુશન છે, અંદરની બાજુ શુગર સોલ્યુશન છે. હવે જોઈએ એમાં શું થશે. So after the sometimes the level of the sugar solutions in the funnels increase to the certain extent. પાણી અંદરની બાજુ આવશે, sugar solutions એ વધશે, આપણે જોયું હતું. This process takes place in between water and the sugar solutions, and this process continues till the concentrations of the solutions on the both the side of the semi-permeables membrane and they become the equals. Actually, the semi-permeables membranes contain the many minute spore. Right, parchment paper હશે એમાં minute pore હશે. The molecules of the water or the solvents are the so small that they are the rich to the sugar solutions. હવે થીસલ ફનેલની અંદર જ શું કામ એન્ટર થાય છે, બીકોઝ એની અંદર નાના નાના પોર હશે. શુગર સોલ્યુશન છે એ નાના પોરમાંથી પાસ નહીં થઈ શકે, એટલે એ અંદરથી બહાર નથી નીકળી શકતા. બહારથી અંદર છે એ અંદર ઇઝીલી એન્ટર થઈ જશે, કારણ કે વોટર મોલેક્યુલ્સ જે હશે એના જે સ્પોર છે એમાંથી ઇઝીલી પાસ થઈ જાય છે. So the sugar molecules are the completely larger in the size and they cannot reach into the water of the beaker through the pores of the membranes, right? That's why sugar solution જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થતું જશે, વોટર છે એ બહારથી અંદરની બાજુ એન્ટર થાય છે. So note this result, a number of the water molecules present on the both the side of the semi-permeable membrane. On the upper side of the membranes, the number of the water molecules in the sugar solutions is a quite less is a comparisons to the number of the water molecules on the lower side of the membranes. જેટલા લેવલમાં એ બહારથી અંદરની બાજુ એન્ટર થઈ શકતું હશે એટલા લેવલની અંદર એ એન્ટર થશે. એટલે કે બહારની બાજુ વોટર મોલેક્યુલ્સ છે એ વધારે છે, અંદરની બાજુ ઓછા છે, એટલે હાયર ટુ કોન્સન્ટ્રેશન્સ એ શું થશે, મૂવ થશે. So this indicate the process of the osmosis. Clear? પ્રેક્ટિકલ્સની અંદર બીજું કાંઈ નથી જોયું, હાયર ટુ લોવર જ જોયું. હવે બહારની બાજુ શુગર સોલ્યુશન્સ હોત અને અંદરની બાજુ વોટર હોત તો એ અંદરથી બહારની બાજુ જાત. સમજાય છે? પણ આપણે અહીંયા શું કર્યું છે, બીકરની અંદર વોટર રાખ્યું છે, અંદરની બાજુ શુગર સોલ્યુશન એડ કર્યું છે. એટલે હવે જે વોટર છે એ બહારની બાજુ એનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે. એટલે રૂલ્સ શું છે ઓસ્મોસિસનો, કે હાયર કોન્સન્ટ્રેશન્સ ડિફ્યુઝન્સ પ્રેશર જ્યાં હાયર હશે ત્યાંથી એ લોઅરની બાજુ મૂવ થશે. હવે સેમી પરમિએબલની અંદર પોર છે એટલે નાના મોલેક્યુલ્સ હશે ઇઝીલી પાસ થઈ જશે, એટલે વોટર મોલેક્યુલ છે ઇઝીલી પાસ થઈને એ આપણે જે થીસલ ફનેલ છે એની અંદર એન્ટર થાય છે. અને આ જે આખી આપણને જે પ્રોસેસ જોવા મળે છે ઇન્ડિકેટ કરે છે ઓસ્મોસિસ પ્રોસેસને. તો આપણો અહીંયા એક આખો ટોપિક છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજીની અંદર. ઇમ્બિબિશન શું છે, ઓસ્મોસિસ શું છે અને ડિફ્યુઝન શું છે, આ બધાની અંદરથી 3 માર્ક્સ અને 5 માર્ક્સના અને 2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન છે ઇઝીલી નીકળી જાય છે. અને એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કયા કયા ક્વેશ્ચન્સ કેને કયા માર્ક્સની અંદર પૂછાઈ શકે છે. હવે એ તમે જોઈ લેજો, આપણા જે ટોપિક છે જેટલા નાના ટોપિક્સ હોય એ બધા 2 અને 3માં પૂછાય, અને આખું ઓસ્મોસિસ પૂછાઈ જાય તો એની અંદર તમારે હાઇપોટોનિક, આઇસોટોનિક, ઓસ્મોસિસના ટાઈપ બધી વસ્તુ લખવી પડે. 5 માર્ક્સની અંદર પૂછાય ને એટલે, રાઈટ. 3 માર્ક્સમાં જેટલું માંગ્યું હોય એટલું ક્લિયર કરવાનું, રાઈટ.